ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے ہی رکھے۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو سننے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ اس کورس کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کتنی آسانی سے اس کورس کے ذریعے قرآن پاک درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ مکمل قرآن پاک میں 30 پارے، 114 صورتیں، 540 رکوع، کم و بیش 6666 آیتیں، 80,000 سے زیادہ الفاظ اور 3 لاکھ سے زیادہ حروف ہیں۔ ان 3 لاکھ سے زیادہ حروف کو بالکل صحیح کرنے کے لیے صرف 29 حروف ایسے ہیں کہ اگر انہیں ان کی صفات اور مخارج کے ساتھ اچھی طرح یاد کر لیا جائے تو مکمل قرآن پاک کے 3 لاکھ سے زیادہ حروف پڑھنا آ سکتے ہیں، کیونکہ مکمل قرآن پاک ان 29 حروف سے ہی بنا ہوا ہے، اور وہ 29 حروف یہی ہیں جنہیں آپ اس وقت اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھیے، یہ الف سے لے کر یا، یہ الف اور الف سے لے کر یا تک، یہ 29 حروف ہیں۔ یہی 29 حروف ایسے ہیں کہ اگر انہیں ان کی صفات اور مخارج کے ساتھ اچھی طرح یاد کر لیا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پورے قرآن پاک کے 3 لاکھ سے زیادہ حروف میں سے کس حرف کو باریک پڑھنا ہے، کس حرف کو موٹا پڑھنا ہے، کس حرف کو سختی سے پڑھنا ہے، کس حرف کو نرمی سے پڑھنا ہے، کس حرف کو سیٹی کی آواز کے ساتھ، کس حرف کو بغیر سیٹی کی آواز کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہی 29 حروف مکمل قرآن پاک کی بنیاد ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس حرف کو دیکھتے ہیں، یہ ہے زا، اسی طرح سین، اسی طرح صاد، یہ 3 حروف اگر ان تینوں حروف کو ان کی صفت کے مطابق پڑھیں، اور ان کی صفت ہے سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا، یہ تینوں حروف سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ ان تینوں حروف کو 2 مرتبہ میں پڑھتا ہوں، آپ سماعت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زا، زا، سین، سین، صاد، صاد، یہ 3 حروف، صرف یہ 3 حروف قرآن پاک میں 13,000 سے زیادہ مرتبہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر ان 3 حروف کو ان کی صفت اور مخرج کے مطابق اچھی طرح یاد کر لیا تو قرآن پاک کے جس لفظ میں یہ حروف آئیں گے، قرآن پاک کے اس لفظ میں یہ حروف بالکل صحیح پڑھے جاتے رہیں گے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں، یہ والا جو حرف ہے قرآن پاک میں 10,000 سے زیادہ مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ جیم کو دیکھیں تو یہ 3,000 سے زیادہ مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ دال کو دیکھیں تو یہ قرآن پاک میں 5,000 سے زیادہ مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ را کو دیکھیں تو یہ قرآن پاک میں 10,000 سے زیادہ مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ اگر بات کو مختصر کیا جائے تو وہ یہ کہ مکمل قرآن پاک کے 3 لاکھ سے زیادہ حروف کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل صحیح پڑھنا سیکھ لیں تو اس کے لیے یہ 29 حروف بنیاد ہے۔ ان 29 حروف کو اگر ہم اچھی طرح سے یاد کریں گے تو قرآن پاک کو پڑھنا بہت آسان ہوگا اور پڑھنے میں بہتری آتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کیونکہ کورس کا تعارف بیان کیا جا رہا ہے، کورس کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم کس طرح مکمل قرآن پاک کو تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، اس لیے آج کے لیے ان حروف کی اہمیت کو بیان کیا۔ اور پہلی کلاس جب آپ پڑھیں گے تو پہلی کلاس سے ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کتنی آسانی سے اپنا قرآن پاک بالکل صحیح پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اور جس طرح جتنی مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، اگر آپ اپنے سبق کو اسی طرح اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کا سبق، آپ کی ریکارڈنگ، جتنی دیر تک ریکارڈنگ چلے گی اتنی دیر میں ہی آپ کو سبق بھی یاد ہو جایا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو جب آپ کی کلاس شروع ہوگی، پہلی ویڈیو سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کورس آپ کے لیے کتنا آسان ہے اور کتنا فائدہ مند ہے۔ تو آج ان حروف کی اہمیت کو بیان کرنا تھا جو کہ آپ کو معلوم ہو چکی۔ اب چلتے ہیں تجوید کے قواعد کی اہمیت کی طرف۔ قرآن پاک کو بالکل صحیح اور درست طریقے سے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھا جائے۔
और कुरान पाक को तजवीद के मुताबिक पढ़ते हुए कहीं गुन्ना किया जाता है, कहीं बगैर गुन्ना के पढ़ा जाता है, किसी हर्फ को खींचकर और किसी हर्फ को बगैर खींचे पढ़ा जाता है, कहीं वक्फ करते हैं, कहीं बगैर वक्फ के पढ़ा जाता है। और कुरान पाक को तजवीद के मुताबिक पढ़ने के लिए जरूरी है कि तजवीद के कवायद अच्छी तरह याद कर लिए जाएं। और तजवीद के कवायद बहुत ज्यादा नहीं हैं, बल्कि थोड़े भी हैं और आसान भी हैं। जैसे अगर आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देखें तो यहां पर आपको एक अलामत दिखाई दे रही है, 3 दंदान वाली अलामत। ये वाली जो अलामत है 3 दंदान वाली अलामत, इस अलामत को तशदीद कहते हैं। तशदीद कुरान पाक में 20,000 से ज्यादा हरूफ के ऊपर लिखी हुई है। ये वाली जो अलामत है तशदीद, ये 20,000 से ज्यादा हरूफ के ऊपर लिखी है। और तशदीद के जो कवायद है वो तकरीबन 4 लाइनें हैं। अगर उन 4 लाइनों को समझकर याद कर लिया जाए तो कुरान पाक में तशदीद 20,000 से ज्यादा हरूफ के ऊपर लिखी है, तो वो 20,000 से ज्यादा हरूफ हमें बड़ी आसानी से पढ़ना आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस अलामत को देखें, ये वाली जो अलामत है इसे जज्म कहते हैं। ये वाली अलामत कुरान पाक में 40,000 से ज्यादा हरूफ के ऊपर लिखी हुई है और इसके जो कवायद हैं वो तकरीबन 3 लाइनें हैं। उन 3 लाइनों को समझकर याद कर लेने से कुरान पाक के 40,000 से ज्यादा हरूफ के ऊपर, जिनके ऊपर जज्म लिखी है, उन 40,000 से ज्यादा हरूफ को बड़ी आसानी से हम पढ़ना सीख सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस अलामत को देखें, ये वाली जो अलामत है इसे खड़ा जबर कहते हैं। कुरान पाक के 9,000 से ज्यादा हरूफ के ऊपर ये वाली अलामत यानी खड़ा जबर लिखा हुआ है। अगर आप अलिफ मद्दा की बात करें तो अलिफ मद्दा कुरान पाक में 10,000 से ज्यादा मरतबा, वाव मद्दा 6,000 से ज्यादा मरतबा, या मद्दा 6,000 से ज्यादा मरतबा। जबर जेर पेश की तरफ बात करें तो जबर कुरान पाक में 50,000 से ज्यादा मरतबा, जेर 30,000 से ज्यादा मरतबा, पेश 8,000 से ज्यादा मरतबा कुरान पाक में लिखे हुए हैं। मुख्तसर ये कि कुरान पाक को तजवीद के मुताबिक पढ़ने के लिए तजवीद के कवायद को याद करना बहुत जरूरी है और तजवीद के कवायद बहुत थोड़े से हैं। उन थोड़े से कवायद को अगर हमने अच्छी तरह से याद कर लिया तो कुरान पाक को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ बहुत आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं। ये था तजवीद की अहमियत को बयान करना। अब चलते हैं कुरान पाक के सबक को याद करने की तरीके की तरफ। मुकम्मल कुरान पाक में 30 पारे, 114 सूरतें, 540 रुकू, कमोबेश 6,666 आयतें और 80,000 से ज्यादा अल्फाज हैं। उन 80,000 से ज्यादा अल्फाज को बहुत आसानी से पढ़ना सीखा जा सकता है। उसका तरीका यह है कि सबसे पहले ऐसे अल्फाज जो आसान हो और बार बार आते हों और बार बार कुरान पाक में आते हों, उन्हें याद कर लिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखें तो यहां पर आपको ये 6 अल्फाज दिखाई देंगे। ये जो 6 अल्फाज हैं ये कुरान पाक के अल्फाज हैं। इनमें से जो पहला लफ्ज है ये है इल्ला। इसके सामने लिखा हुआ है 600 से ज्यादा मरतबा, यानी ये जो लफ्ज है इल्ला ये कुरान पाक में 600 से ज्यादा मरतबा लिखा हुआ है। इसी तरह इसके बाद ये दूसरा लफ्ज है इन्ना और इसके सामने लिखा है 1500 से ज्यादा मरतबा, यानी ये जो लफ्ज है इन्ना ये कुरान पाक में 1500 से ज्यादा मरतबा लिखा हुआ है। इसी तरह ये लफ्ज है कुल, ये 300 से ज्यादा मरतबा, अल्लज़ी ये भी 300 से ज्यादा मरतबा, इदा ये 400 से ज्यादा मरतबा, अन्नास ये 200 से ज्यादा मरतबा कुरान पाक में लिखा हुआ है। अगर सिर्फ इन 6 अल्फाज को देखें तो ये जो 6 अल्फाज हैं ये कुरान पाक में 3,300 से ज्यादा मरतबा लिखे हुए हैं। और कुरान पाक में क्योंकि 30 सिपारे हैं और एक सिपारे में तकरीबन 3,000 के करीब अल्फाज होते हैं, एक सिपारे में तकरीबन 3,000 के करीब अल्फाज होते हैं। अगर किसी ने सिर्फ इन 6 अल्फाज को बिल्कुल सही तरह से याद कर लिया तो उसने 3,300 से ज्यादा अल्फाज को याद कर लिया, तो गोया के उसने कुरान पाक का एक सिपारे से ज्यादा हिस्सा याद कर लिया। ऐसा नहीं कि एक सिपारा याद कर लिया, बल्कि इन 6 अल्फाज को जब याद किया बिल्कुल सही तरह तो उसने 3,300 से ज्यादा अल्फाज याद कर लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर उन 3,300 से ज्यादा अल्फाज को एक जगह पर लिखना शुरू किया जाए तो वो एक सिपारे से ज्यादा हिस्से में लिखे जाएंगे। तो इसका मतलब ये बनता है कि ये 6 अल्फाज याद कर कर इतना ज्यादा कुरान पाक का हिस्सा याद किया जा सकता है कि वो गोया के एक सिपारे से ज्यादा हिस्सा बनता है। तो अगर इस तरीकाकार को मद्देनजर रखते हुए हम कुरान पाक को सीखना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत थोड़े वक्त में मुकम्मल कुरान पाक को तजवीद के मुताबिक हम सीख सकेंगे।